شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے ہی کا ہو تو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دست دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ان میں سے ایک کو دوسرے پر
ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ یعنی فضول خرچی سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ دیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو سے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ
اور जब तू सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र उसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगर्दानी करते पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं नफरत से। जिस गरज से वो लोग इसे सुनते हैं उनकी नीयतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब ये मशवरा करते हैं तब भी, जबकि जालिम कहते हैं कि तुम उस शख्स की ताबेदारी में लगे हुए हो जिस पर जादू कर दिया गया है। देखे तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं। अब तो राह पाना उनके बस में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियां और मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम अस्सरे नौ पैदा करके फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे। जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और ऐसी मखलूक जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछें कि कौन है जो दोबारा हमारी जिंदगी लौटाए। आप जवाब दे दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब। तो आप जवाब दे दें कि क्या अजब कि वो करीब ही आन लगी हो। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तुम उसकी तारीफ करते हुए तामीले इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि दुनिया में तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा है। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। वो अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको उनका जिम्मेदार ठहराकर नहीं भेजा। आसमानों जमीन में जो भी है आपका रब सबको बखूबी जानता है। हमने बास पैगंबरों को बास पर फजीलत दी है और दाऊद को जबूर हमने अता फरमाई है। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम माबूद समझ रहे हो उन्हें पुकारो, लेकिन न तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा करीब है अल्लाह से। वो खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अजाब से खौफजदा रहते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज ही है। जितनी भी बस्तियां हैं हम क़यामत के दिन से पहले पहले या तो उन्हें हलाक कर देने वाले हैं या सख्त तर सजा देने वाले हैं। ये तो किताब में लिखा जा चुका है। हमें निशानात यानी मौजज़ात के नाजिल करने से रोक सिर्फ इसी की है कि अगले लोग उन्हें झुठला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत ऊंटनी दी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानात भेजते हैं। और याद करो जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है। जो ऐनी रोइयत हमने आपको दिखाई थी वो लोगों के लिए साफ आजमाइश ही थी। और इसी तरह वो दरख्त भी जिस पर कुरान में लानत की गई है। हम उन्हें डरा रहे हैं, लेकिन ये डराना उन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने किया। उसने कहा कि क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा देख ले, उसे तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दी है, लेकिन अगर मुझे भी क़यामत तक तूने ढील दी तो मैं उसकी औलाद की सिवाय बहुत थोड़े लोगों के जड़ काट डालूंगा। इरशाद हुआ कि जा उनमें से जो भी तेरा ताबेदार हो जाएगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है जो पूरा पूरा बदला है। उनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सके बहका ले और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला और उनके माल और औलाद में उनका शरीक बन जा और उन्हें झूठे वादे दे ले। उनसे जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब के सब सरासर फरेब हैं। बिला शुबा मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं और तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। वो तुम पर बहुत ही मेहरबान है।
اور समंदरों में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें तुम पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। फिर जब वो तुम्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर पत्थरों की आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए कोई निगाहबान न पा सको। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफर में ले आए और तुम पर तेजो तुन यानी तूफानी हवाओं के झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम्हें गर्क कर दे, फिर तुम अपने लिए इसके बदले कोई हमारा पीछा करने वाला न पाओ। यकीनन हमने औलादे आदम को बड़ी इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दी और उन्हें पाकीज़ा चीजों की रोजियां दी और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता फरमाई। जिस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी आमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया गया वो तो शौक से अपना नामा आमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर यानी जर्रा बराबर भी जुल्म न किए जाएंगे। और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा। ये लोग आपको उस वही से जो हमने आप पर उतारी है बहकाना चाहते हैं ताकि आप उस वही के सिवा कुछ और ही हमारे नाम से घड़ लें, तब तो आपको ये लोग अपना दिली दोस्त बना लेते। अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो बहुत मुमकिन था कि उनकी तरफ कदरे कलील माइल हो ही जाते। अगर ऐसा होता तो फिर हम जिंदगी में भी आपको दोहरे अजाब का मजा चखाते और मौत के बाद भी दोहरे अजाब का। फिर आप अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार भी न पाते। ये तो आपके कदम इस सरजमीन मक्का से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इससे निकाल दें, फिर ये भी आपके बाद बहुत ही कम ठहर पाते। ऐसा ही दस्तूर उनका था जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे और आप हमारे दस्तूर में कभी रद्दो बदल न पाएंगे। नमाज कायम करें आफताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फज्र के वक्त कुरान पढ़ना भी। यकीनन फज्र के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, ये आपके लिए नफल है। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। और दुआ किया करें कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे जहां भी ले जाए सच्चाई के साथ अच्छी तरह ले जा, और जहां से निकाले तो सच्चाई के साथ अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा दे। और आप ऐलान कर दें कि हक आ गया और बातिल नेस्तो नाबूद हो गया। यकीनन बातिल था भी नेस्तो नाबूद होने वाला। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं करता। और इंसान पर जब हम अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है। कह दीजिए कि हर शख्स अपने तरीके पर आमिल है। जो पूरी हिदायत के रास्ते पर हैं उन्हें तुम्हारा रब ही बखूबी जानने वाला है। और ये लोग आपसे रूह की बाबत सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरफ हमने उतारी है सब ले जाएं, फिर आपको इसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हिमायती मुयस्सर न आ सके सिवाय आपके रब की रहमत के। यकीनन आप पर उसका फजल बड़ा है। कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और तमाम जिन मिलकर इस कुरान के मिस्ल लाना चाहें तो उन सब से इसके मिस्ल लाना नामुमकिन है, गो वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। हमने तो इस कुरान में लोगों के समझने के लिए हर तरह से तमाम मिसालें बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोग इनकार से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि हम तुझ पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दे, या आपके लिए कोई बाग हो खजूरों और अंगूरों का, और उसके दरमियान
آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور انہیں بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تو ان کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، دراں حالے کے وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور یہ بات کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے
کہ कोई उसका हिमायती हो और तू उसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए सजावार है जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और उसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं रखी, इस हाल में कि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। दर हकीकत न तो खुद उन्हें इसका इल्म है न उनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो उनके मुंह से निकल रही है, वो निरा झूठ बक रहे हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान न लाएं तो क्या आप उनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे? रूए जमीन पर जो कुछ है हमने उसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है ताकि हम उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक आमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे जरूर एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। क्या तू अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? उन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक उसी गार में पर्दे डाल दिए। फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गुरोहों में से उस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने खूब याद रखा है। हम उनका सही वाकया तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक्की दी थी। हमने उनके दिल मजबूत कर दिए थे जब वो राह हक में उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमानों और जमीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने निहायत ही गलत बात कही। ये है हमारी कौम जिसने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। उनकी इबादत पर ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है? जबकि तुम उनसे और अल्लाह के सिवा उनके और माबूदों से किनारा कश हो गए तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब वक्त तुलू उनके गार से दाएं जानिब को झुक यानी हट जाता है और बवक्त गुरूब उनकी बाएं जानिब से कतरा कर निकल जाता है और वो उस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप उसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करेंगे कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम खुद ही दाएं बाएं उनकी करवटें बदलते रहते हैं। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए है। अगर आप झांक कर उन्हें देखना चाहें तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े हों और उनके रौब से आप पर दहशत छा जाए। इसी तरह हमने उन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर ले। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर उस वक्त तुम कभी भी हरगिज फलाह नहीं पाओगे। हमने इस तरह लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया
کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ یعنی دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کا حال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں
کہ वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करूंगा। जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो ये क्यों न कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है तो बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे, तो ये चटियल और चिकना मैदान बन जाए, या इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में न रहे कि तू उसे ढूंढ लाए। और उसके सारे फल घेर लिए गए, बस वो अपने उस खर्च पर जो उसने उसमें किया था अपने हाथ मलने लगा, और वो बाग तो औंधा उल्टा पड़ा था, और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक न करता। उसकी हिमायत में कोई जमात न उठी कि अल्लाह से उसका कोई बचाव करती, और न वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। यहीं से साबित है कि इख्तियारात सिर्फ अल्लाह बरहक ही के लिए हैं। वो सवाब देने और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। उनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, उससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकला है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है, जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मालो औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक अज़रूए सवाब और आइंदा की अच्छी तवक्को के बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और जमीन को तू साफ खुली हुई देखेगा, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, फिर हम उनमें से एक को भी बाकी न छोड़ेंगे, और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हाजिर किए जाएंगे। उन्हें कहा जाएगा, यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। और नामे आमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू मुजरिमों को देखेगा कि वो उसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा अमल शुमार किए बगैर नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। वो जिन्नों में से था, उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सबके दुश्मन हैं। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। मैंने उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था, और न खुद उनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना जोरे बाजू बनाने वाला भी नहीं। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उनमें से कोई भी जवाब न देगा, हम उनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और मुजरिम लोग जहन्नम को देखकर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन उससे बचने की जगह न पाएंगे। हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान तमाम चीजों से ज्यादा झगड़ालू है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से मगफिरत तलब करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मुआमला उन्हें भी पेश आए, या उनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया जाए उसे मजाक बना डाला। उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे, और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे न समझें,
اور उनके कानों में गरानी है। गो तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन वो कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है। वो अगर उनके आमाल की सजा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब कर दे, बल्कि उनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह नहीं पाएंगे। ये हैं वो बस्तियां जिन्हें हमने उनके मजालिम की बिना पर गारत कर दिया, और उनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, या फिर मैं अरसे दराज तक चलता रहूंगा। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे तो वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब वो दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे उसका जिक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता कर लिया। मूसा ने कहा यही था वो मकाम जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान देखते देखते वापस लौटे। सो वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमा रखी थी, और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। उससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म ही न हो उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ न पूछना जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। खजिर ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खजिर ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे मेरे काम में तंगी में न डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि वो एक लड़के को मिले। खजिर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली, और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी ही बेजा और नापसंदीदा हरकत की।